Hello dear students, welcome to the YouTube channel of CLE Degree College. First of all, I would like to introduce myself. I am Sagar Gajanam Bhosle, lecturer in commerce, and today I am going to discuss BCom third semester syllabus, and I am going to deal with banking, law and practice. So, first of all, we shall look after what is the syllabus of this particular banking law practice, how much units are there in this particular syllabus. In total, there are totally 5 units, so that we are going to deal in. So, before discussing all these 5 units, first of all, I would like to give some brief image regarding this particular banking. Bank is considered as a tank of money. So, as we can see that in our daily life, considering water. So, as tank is required for each and every home, okay, for the needs of water, to fulfill the needs of water, similarly, bank also is very essential in this particular economy. Without banking, we cannot carry out the business activities. Banking is very much more important not only in the development of the economy, commerce and various sectors. It may be transportation sector, service sector, manufacturing sector. Various sectors always needs a financial assistance from the banking industry. So, the role and the scope of banking is very broad and it is very wide one. So, by saying this, first of all, today we are going to discuss the first unit. What we are going to discuss in this first unit of this banking law practice, let us see one by one. So, in this, the title of this unit is Unit 1, that is Bank and Banking. So, in this unit, what we are going to discuss? Bank, banking and banker. So, here we are going to discuss what is the meaning of bank, what is the meaning of banking and banker. Thereafter, we are going to look after the origin and growth of a banking system. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದು ಒರಿಜಿನ್ ಆಯಿತು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅದರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಗ್ರೋತ್ ಆಯಿತು, ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1949. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1949, it is a separate act only for banking business. So, each and every bank has to carry out its business according to the Banking Regulation Act 1949, and whatever the directions being provided by the Reserve Bank of India, these bank has to follow it. Thereafter, we are going to look after some provisions of this Banking Regulation Act. So, there are some provisions. So, what are the provisions are there that we need to follow? We need means in the sense the bank has to follow it. Okay. So, there are various types of banks further we are going to discuss, and these people has to follow the various provisions which are being mentioned in this particular Banking Regulation Act 1949. Thereafter, the classification of banks. As I said, there are numerous classification, there are various types of banks. For example, I can say that there are agricultural banks, there are regional rural banks, okay, there are commercial banks. So, many more types of banks are there, indigenous bank is there. So, there are very much classifications we can see in case of banks. So, those classifications we are going to discuss in detail in the further classes. Thereafter, the traditional, that is primary and secondary services. So, here the classification of banks are nantara, okay, there are various aspects concerning the primary and secondary in case of traditional and modern services, and thereafter the collection and payment aspect. So, here
the banks, what they usually do? Banks collect deposits from the public, and these people lend it to the needy persons who are needing financial assistance. For them, the financial assistance will be provided. So here we can see that banks play a mediating role. Here banks are collecting money from large pool, okay, from the public, okay, in case of deposits, various types of deposits, in the form of deposits and various aspects, okay. And whatever these people are collecting these deposits, they are being utilized for the various purposes. Especially it is being utilized for the advancing and lending to the needy persons. So needy persons may be the individual or any financial institutions or any government organizations, okay. So whatever these people have the necessity of this particular finance, that is being fulfilled by this particular mediating agency, and that is bank. So thereafter, execution of standing orders. So usually nowadays we can see that banks are providing very good services to the organization in the form of electronic way, okay. Electronic form daga ಬಹಳಷ್ಟು ಇವತ್ತು ವೇರಿಯಸ್ ನ್ಯೂಮರಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ತಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ದವರು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿನಗತ್ಲೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಗ ಇಲ್ಲ, ಓಕೆ. ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದಾಗ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿದಾಗ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದಾವೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಏನೂ ಇತ್ತಂದ್ರೂ ಕೂಡ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಆ್ಯಪ್, okay, and mobile banking, you can carry out the banking business, okay. So these kind of innovative services are being provided by the banking sector. So illi execution and standing orders, especially ನೀವು ಏನಾದರೂ ಮಂತ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ತುಂಬಬೇಕಾಯ್ತಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ದವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಮಂತ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ ದ ಮನಿ every month, okay, because you have given the standing orders, so that can be executed. So in this way these kind of services are being provided by the bank. Not only that, collection of dividend and interest. So dividend ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ದವರು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಓಕೆ. ಅವರು ಕೇವಲ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಮನಿಯನ್ನು ಲೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಸರ್ವಿಸಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸನ್ನು ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ಸಿ, ಇವನ್ ಇನ್ capital market, the banking services are being provided. So the banking sector is collecting, means purchasing and making sale of security, okay. So these people carry out the activities of purchase as well as sale of securities. Thereafter, mail transfer. So if there are any case of mail transfers are also available in this particular banking. Amele safe custody. So usually you know it, even in traditional sector, traditional banking services, custody was available, safe custody. So ನಿಮ್ಮದು ಏನಾದರೂ ಗೋಲ್ಡ್ ಆರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್, ಏನಾದರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಬಲ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಇಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸೇಫ್ ಕಸ್ಟಡಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಅ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ ಕಸ್ಟಡಿಯನ್, ಓಕೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ ದ ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ATM, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಟೆಲ್ಲರ್ ಮಷಿನ್, ಇದೇನು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತದ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಟೆಲ್ಲರ್ ಮಷಿನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆರ್ ಬಿಂಗ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಹಚ್ಚಿ, ಓಕೆ, ಹಣವನ್ನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಥವಾ ತೆಗೆಯುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು
ಓಕೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎ ಟಿ ಎಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಎ ಟಿ ಎಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ, ಪಿನ್ ನಂಬರ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ಹೋಗಿ ಓಕೆ ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಹಣವನ್ನು ತಗೋಬೋದು. ಈವನ್ ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ದವರು ಡಿಪಾಸಿಟಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೋಗಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಂಥ ಹಲವಾರು ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ದಾಗ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಟೆಲ್ಲರ್ ಮಷಿನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ಗೋ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಮನಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವೆರೆವರ್ ವಿಚೆವರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಯು ಆರ್. ಓಕೆ, ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಎ ಟಿ ಎಮ್ ನೀವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೇಕಾದಂಥ ಹಣವನ್ನು ತಕ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್. ಆಮೇಲೆ ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್. ಸೊ ಟುಡೇ ಈಸ್ ದ ಎರಾ ಆಫ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಸ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ we are using smartphones, and especially the increase of smartphone sale of smartphone has been increased right from COVID-19. ಯಾವಾಗ COVID-19 ಓಕೆ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಆವಾಗಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಈ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮೇಲೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಎಜುಕೇಷ್ನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸನ್ನು ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಕಡೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಸ್. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ದಾಗೂ ಕೂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಸರ್ವಿಸಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ SMS ಅಲರ್ಟ್, ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ SMS ಅಲರ್ಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಲಾಗಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಲಾಗಿನ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನಿಮ್ಮ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಆ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಿಮ್ಮದು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಪೋಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ತೊಗೊಂಡಾದ್ರೆ ಓಕೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಆನ್ಲೈನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಅದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಯೋನೋ ಆ್ಯಪ್ ಅದ. ಸೊ ಯೋನೋ ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ನನ್ನ ಕಡೆ ಲಾಗಿನ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆರ್ ಬೀಂಗ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್. Extension counters. So usually extension counters, these are the various counters which are working in the rural areas where there is no services of bank. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸಸ್ದಾಗ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ನೂ ಕೂಡ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಕೌಂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ರೂರಲ್ ಜನರು ಇರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ವಿಸಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಕೌಂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸರ್ವಿಸಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ರಾಂಚ್. ದೇ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಕೌಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿರಿ, ಈಗ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಸ್ ಅದಾವೆ. ಓಕೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯು ನೋ ಇಟ್, 3 ಬ್ರ್ಯಾಂಚಸ್ ಅದಾವೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೇ ರೂರಲ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ, ವಿಲೇಜಸ್ದಾಗ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ, ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯೆನೂ ಕಮ್ಮಿ ಅದ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಕೌಂಟರನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಅಂತ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಕೌಂಟರ್ ಆಫ್ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿಲೇಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಕೌಂಟರ್. Thereafter tax consultation. See, tax consultation.
services are being also provided by the banking sector. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಬೇಕಾಯಿತು, ಓಕೆ, ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ತುಂಬಬೇಕು, ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ತುಂಬಬೇಕು, ಓಕೆ, ಇಂಥ ಏನಾದರೂ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಾಲೆಜ್ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಆ ನಾಲೆಜು ಮತ್ತು ಸಜೆಷನ್ಸ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ದವರು ತನ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆರ್ ಬೀಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. Not only that, not only limited to that particular service, but also insurance services are being provided. So ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಈಗ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಭಾಳಷ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಕೋಪ್ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಆ ಥರದ್ದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ದಾಗ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕೇವಲ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮನಿ, ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್, ಓಕೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸಸನ್ನು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ದವರು, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ದವರು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಯು ಮೈಟ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ SBIದಾಗ SBI ಲೈಫ್ ಅಂತದು, SBI ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ದವರು ನಿಮಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸಸನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೊವೈಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್, the scope of this particular bank and the kind of services which are being provided by the bank, that we are going to discuss in this particular unit. Okay, ಕೇವಲ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದರದ್ದು ಗ್ರೋತ್ ಮತ್ತು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗಾಯಿತು ಮತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್, ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1949 ಅದ, ಆ ಥರದ್ದು ಏನು ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಅದಾವೆ, ಆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಏನೇನು ಅದಾವೆ, ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಅದಾವೆ, ಮಾಡರ್ನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಅದಾವೆ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯೂನಿಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ bank and banking. Okay, so this is the first unit, and let us move towards the next unit. Okay, so this is the second unit, that is banker and customer relationship. So in this second unit, what we are going to discuss? So in this particular unit, we are going to discuss the concept of customer. Customer andre yaru? Who is a customer in case of banking? So usually ನಾವು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಸ್ಟಮರ್. ಬಟ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಯಾರು? ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ದಾಗ ಕಸ್ಟಮರ್, ಓಕೆ, ಅವನದು ಅಕೌಂಟೇ ಇರಬೇಕು, ಅವಾಗ ಅವನು ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರ, ಅವರು ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಗ್ತಾರ. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಹೂ ಈಸ್ ಅ ಕಸ್ಟಮರ್, ಟು ಹೂಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ concept of customer. Okay, who is a customer to the bank. Thereafter, the general and special relationship between banker and customer. ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಯೂನಿಟ್ ಅದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ. ಯಾರ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ? ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಇಲ್ದ, ಓಕೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಲ್ಲ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಲ್ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹೇಳೋ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಬ್ಯಾಂಕರ್ನೂ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮರ್ನೂ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಯಾಕೆ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಕೇವಲ ಈ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅವನು ಯಾರಿಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ನೀಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಯಾರಿಗೆ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನೀಡನ್ನು, ಅವ್ರದ್ದೇನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ನೀಡ್ ಅದ ಅದನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ನೋಡ್ರಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವರು ಕಸ್ಟಮರ್
ತನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಮೌಂಟ್ ಸಪೋಸ್ ಏನಾದರೂ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಮೂಲಕ ಅವರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಪಡಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ನೀಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಲೋನ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಓಕೆ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಲವಾರು ಪ್ರಕಾರದ ಲೋನನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೋನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಲೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಂಗ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳೋದು ಏನಂದ್ರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಲ್ಲ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓಕೆ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸರ್ವಿಸಸನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್. ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಏನದ ಕೆಲವೊಂದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅದಾವ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿತ್ ಡೆಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಯೂಶ್ವಲಿ ಈ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ ಓಕೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ದಾಗ ಡೆಟರ್ಗೆ ಯಾರಿಗಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಟರ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡೆಟರ್, ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ ನಾವು ಡೆಟರ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವಾಗ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ತನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಡೆಟರ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಇದ್ದವ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತಾನೆ, ಯಾವಾಗ ಅವನು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಲೋನ್ಸನ್ನು ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಏನಾಗ್ತಾನಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡ್ತಾನೆ. isn't it? So in this way role of this particular banker sometimes he is called as a debtor, sometimes he becomes a creditor. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೋಲ್ಸ್ ಅದಾವ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ banker. That also we are going to discuss in detail in this particular topic. As a agent also being played by the role by this particular bank. Agent ಅಂತೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇವರು ಮೀಡಿಯೇಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೀಡಿಯೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೋ. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಫರ್ದರ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್. ಬೇಲರ್, ಬೇಲಿ, ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಟು ಆನರ್ ಚೆಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಲರ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ, ಬೇಲಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ. ಆಮೇಲೆ ಫರ್ದರ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಟು ಆನರ್ ಚೆಕ್ಸನ್ನು ಆನರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಆನರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಏನೇನು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅದಾವ, ಓಕೆ, ಆ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಂಥ ಚೆಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆನರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೈನು, ಸಿಗ್ನೇಚರ್ಸ್, ಡೇಟ್. ಓಕೆ, ವರ್ಡ್ಸ್ದಾಗ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ನೀವು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡೋರಿದ್ದೀರಿ. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋರಿದ್ದೀವಿ ಟು ವಿಡ್ರಾ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಏನೇನದಾವ, ಏನೇನು ಅವನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಸೀಕ್ರೆಸಿ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಯೂಶ್ವಲಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಕೆನಾಟ್ ಶೇರ್ ಎನಿ account secrecy with other person or any third party without permission of the customer or direct instruction of the customer. Okay, so ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೀಕ್ರೆಸಿ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಜೊತೆ ಏನೂ ಕೂಡ ಅವರು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಆ್ಯಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಸೀಕ್ರೆಸಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಬೈ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್. So in detail we are going to look that further aspect. Okay, thereafter law of limitation. So there are limitation concerning banking activities.
So what is law of limitation? That we are going to discuss in detail in the further class. Okay, so in this way, this is the second unit, that is banker and customer relationship. In this particular unit, we are going to discuss the relationship of a banker as well as customer in banking business. Okay, coming towards the next unit, number third, checks. The checks are the negotiable instruments. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ನೀವು ಕೇಳಿದಿರಿ ಈ ಶಬ್ದ ಚೆಕ್ ಚೆಕ್ ಚೆಕ್. ಸೊ ಚೆಕ್ ಇದು ಒಂದು ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅದ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಂಕ್, okay, to get the money through check or to pay the money through check to the banker. So check is a negotiable instrument. It is a bill of exchange ordered by the customer to the banker for withdrawal of money. Okay, so in checks what we are going to discuss, the meaning and types of check. ಏನಪ್ಪ ಈ ಮೀನಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಏನು, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿರಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಚೆಕ್. ಇದು ಒಂದು ನೆಗೋಷಿಯೇಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅದ, ಇದು ಒಂದು ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅದ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಬ್ಯಾಂಕರಿಗೆ, ಓಕೆ, ಟು ಡ್ರಾ ದ ಮನಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಅದನ್ನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸರ್ವಿಸಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಚೆಕ್ಸ್. ಚೆಕ್ಸ್ದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರಗಳದಾವ. That also we are going to discuss various types of checks, open check, bearer check, okay, all those things. Implication of crossing and opening. So check, no doubt, ಇದು negotiable instrument ಅದ. It has its own value. Okay, so ಚೆಕ್ಕನ್ನು ನೀವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಕ್ರಾಸಿಂಗ್. ಸೊ ಚೆಕ್ಕದ ಏನು ಕಾರ್ನರ್ ಟಾಪ್ ಸೈಡ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ಲೈನ್ ಗೆರೆಯನ್ನು ಹೊಡಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೆರೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಟರ್ಮ್ಸನ್ನು ನೀವು ಬಳಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಏನು ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟರ್ಮ್ಸನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬಳಸಿರ್ತೀರಿ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೂ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ಲೈನ್ಸ್, ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ವಿತ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಈ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ದಾಗ ಮತ್ತು ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಅದು ಜನರಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಜನರಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜನರಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಪನ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್. Okay, so that also we are going to discuss in detail further in the classes. Material alteration. Now concerned with the checks. ಚೆಕ್ಸ್ದಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಪ್ಪುಗಳು ಆಗ್ತವೆ. ತಪ್ಪುಗಳು ಆದವು ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ತಿದ್ದಬಹುದು, ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯೂಶ್ವಲಿ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಚೆಕ್ ಇರ್ತದೆ, ಚೆಕ್ದಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಡೇಟ್ ನೀವು ರಾಂಗ್ ಹಾಕಿರ್ತೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಈ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಭಾಳಷ್ಟು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ಗಳು ಆಗ್ತವೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈಗ ನೀವು ವರ್ಡ್ಸ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಫಿಗರ್ಸ್ದಾಗ ಬರೀತೀರಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ದಾಗೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ತಿದ್ದಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ನಾವು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ಸ್ದಾಗ ಏನಾದರೂ ಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಇವು ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ ಅದನ್ನು ತಿದ್ದಬೇಕಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಏನು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅದ, ನೆಗೋಷಿಯೇಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅದ, ಆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ,
So further we are going to discuss MICR. MICR is a magnetic ink character recognition. ಓಕೆ, ಸೊ ಚೆಕ್ದಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಟ್ ದಿ ಬಾಟಮ್, ಓಕೆ, ಬಾಟಮ್ದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಂಬರ್ಸ್ ಅವು ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೆಕ್ ನಂಬರ್ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಫರ್ದರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಕೋಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದು ನ್ಯೂಮ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ದಾಗ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್, ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮದು ಚೆಕ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, MICR ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ಸ್ಗೆ MICR ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಚೆಕ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಾಯ್ತಂದ್ರೆ MICR ಚೆಕ್ ಇರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮದು ಚೆಕ್ ಭಾಳಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಫ್ರಾಮ್ ದ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಹೌಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಮೇನ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಈ MICR ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಯ್ತಂದ್ರೆ 15 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, 15 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಈ MICRದಾಗ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿರಿ ನಿಮ್ಗೆ 6 ಏನು ಡಿಜಿಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅದು ನಿಮ್ಮದು ಚೆಕ್ ನಂಬರ್ ಏನಿರ್ತದೆ, ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಉಳ್ಕಿದ್ದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಕೋಡ್, ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಸಿಟಿ ಮೂರು ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಟೋಟಲಿ 15 ಏನಿರ್ತಾವೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚೆಕ್. ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ IFSC, ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೋಡ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚಿಗೆ ಒಂದು ಕೋಡನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಬೈ ದಿ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚಿಗೆ IFSC ಕೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ IFSC ಕೋಡ್ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ IFSC ಕೋಡ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಚೆಕ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಚೆಕ್ಸ್ ನೀವು ಕಳ್ಕೊತೀರಿ. ಚೆಕ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯೂನಿಟ್. ಇಫ್ ಯು ಲಾಸ್ the check or lose the check anywhere else, so how it has to be resolved, okay, or how to get back. So that solutions are being provided in this particular topic, okay, that we are going to discuss in the further classes. Stopping payments. ಈಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಬುಕ್ ಇತ್ತಂತೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ಚೆಕ್ ಬುಕ್ದಾಗ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಲೀಫ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ನೀವು ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಚೆಕ್ ನೀವು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಈಗ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೂಲಕ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಆವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಏನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ತದೆ, ಯಾವುದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಿಗೆ ನೀವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಆದಂಥ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸನ್ನು ಹೇಳಿ ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಸಲುವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಪೇಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ third unit, checks. Unit number 4. So this is concerned with opening and operating customers account. So here in this particular unit, what we are going to discuss? In this unit we are going to discuss the types of accounts and special customers. So nodri, bankdaga ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೇವಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸರ್ವಿಸಸ್, ರಿಕರಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್, ಪಿಗ್ಮೀಸ್, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಭಾಳಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇವತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಮಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 3 ಅದಾವ. ಓಕೆ, ಯಾವುದು ಅದು SB
ಓಕೆ. ಮತ್ತು ಎಫ್ ಡಿ ಅಥವಾ ಟೈಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ರಿಕರಿಂಗ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಬಂದಾಗ ಮೈನರ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮೈನರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ನೋ ಇಟ್, ಬಿಲೋ 18 years of age. ಓಕೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಮೈನರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ ಟು ಆಪ್ರೇಟ್ ದಿ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೈನರ್. ಸೊ ಮೈನರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಅದಾವ, ಆ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಹೆಂಗೆ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಓಕೆ, ಏನೇನೋ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೈನರ್, ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯೂನಿಟ್. ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನೀವು ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಅಥವಾ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಫ್ ದೇ ಮೇಕ್ ಅ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಅಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯೂನಿಟ್ದಾಗ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫರ್ದರ್. ಆಮೇಲೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ, ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಕಂಪ್ನಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪ್ನಿ ಬಿಗ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಬಿಗ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ. ಮತ್ತು ಏನೇನು ಅಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ವಿತ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಆ್ಯನ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿತ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಓಕೆ. ಮತ್ತು all other aspects concerned with the Banking Regulation Act which has to be fulfilled by the companies, and that should be observed by the bank, okay, while opening the accounts of special types of customers companies. Thereafter trust accounts nu kuda open ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಏನೇನು ನೀಡ್ಸ್ ನೆಸೆಸಿಟೀಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅದನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಆ ಟ್ರಸ್ಟು. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟೀಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಹೂ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು carry out, or who will be active person, who is active person, authorized person to carry out the transactions of trust accounts, that also we are going to discuss. Thereafter executives and administrators. So who are the executives, who are the administrators, that also we are going to discuss further. Closing of customers account ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟೀಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟೀಸ್ ಏನು ನೀವು ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಫಾಲೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟೀಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಅಕೌಂಟ್ ಡಾರ್ಮೆಂಟ್ದಾಗ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹಂಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಬೇಡವಾಯ್ತಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಕ್ಲೋಸನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ಬಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ದ್ಯಾಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕಸ್ಟಮರ್. ಸೊ ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೂಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ process of customers account. Okay, so in this way this particular fourth unit is concerned with opening and operating of customers account, and various types of accounts, as I said you, are being opened by this particular banking institution. Okay, and after this we are going to look after the next unit, that is last but not the least, unit number 5, e-banking and internet banking. So concerned with the e-banking and internet banking, already you know that today banking sector is providing various innovative services, technological services to its customers. So atraga e andre electronic banking. So electronic mode ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸರ್ವಿಸಸ್, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್.
Okay, what usually e-banking means and what is its definition, that we need to discuss here. And thereafter the facets of e-banking and e-banking transactions. So e-banking facets ಏನೇನದಾವ, e-banking ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕೈಗೊಳ್ಬೋದು, ಯಾವ್ಯಾವ ಟೈಪ್ಸ್ದು e-banking ಸರ್ವಿಸಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಬೈ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್. Okay, so that also we are going to discuss here. Internet banking, so how the internet banking is carried out. Okay, that also we are going to discuss. And thereafter NEFT, NEFT under National Electronic Fund Transfer, and RTGS, real time gross settlement. ಈಗ ಮೊದಲು ಹೆಂಗಿತ್ತು, ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೋ ವಹಿವಾಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಹಣವನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಟು ಕ್ಯಾರಿ ದ್ಯಾಟ್ ಮನಿ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಓಕೆ, ಆವಾಗ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಈಸಿಲಿ ಓಕೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕ, ಈ ನೆಫ್ಟ್ ಮೂಲಕ, RTGS ಮೂಲಕ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ, ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚಿದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿನಿಂದ ಮನಿಯನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಭಾಳಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, RTGSನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನೆಫ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಭಾಳಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಎಲ್ಲೂ ಯಾವುದೋ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಆ ಮನಿಯನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮದು ಅಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಈ ಸರ್ವಿಸಸನ್ನು ನೀವು ಪಡಿಬೋದು ಮತ್ತು ಫಂಡ್ಸನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಟು ಅನದರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ with this particular services. Not only this, e-payment services, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ e-payment ಸರ್ವಿಸಸನ್ನು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ದವರು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ. ಓಕೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮದು ಲೈಟ್ ಬಿಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫೋನ್ ಬಿಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೆಬಿಟ್ ಯುವರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಂತ್ಲಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಟು ದ ಬ್ಯಾಂಕ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೆಬಿಟ್ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅದಾವೆ. ಓಕೆ, ಈವನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದೀಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಏನು ಆ್ಯಪ್ ಅದಾವ ಅದ್ರಾಗ ನೀವು ಆ ಸರ್ವಿಸಸನ್ನು ಪಡಿಬೋದು. ECS, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅದ, ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ವಿಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಬಿಂಗ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಆಮೇಲೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಶ್ಯೂಸ್, ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದ್ವು ಅಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ, ಓಕೆ, ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್, ಕ್ವ್ಯಾರೀಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೀಂಗ್ ರಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ UID, PW, PIN. ಓಕೆ, UID is nothing but unique identification, PW is nothing but it is a password, and PIN is nothing but personal ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅದಾವ. ಇದು PW, PIN, UID ಏನಿರ್ತದೆ, ಓಕೆ, ಅದು ಯಾಕೆ ಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಶಾಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯೂನಿಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್, ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಭಾಳಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸರ್ವಿಸಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ದು ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅದಾವ, ಬಟ್ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ನೂ ಅದಾವ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಅದಾವ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ದೀಸ್ ವೇರ್ ದಿ 5 units which we are going to discuss in this particular semester. I hope you are getting or understanding whatever aspect I have discussed today. And but also if you have any doubts regarding the syllabus, okay, you can contact me. Okay, so today it is sufficient. So in further class I shall begin with the first unit. Okay, so
Thank you one and all, and as I said, take care. Okay.